আগামী দিনে আমরা তো খুব আশাবাদী, ভেরি পজিটিভ, যে যদি আজকে আমরা বিএসএল জিততে পারি আমরা আইএফএ শিল্ডে খেলবো। তো সুতরাং আমরা সেই মনোবৃত্তি নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা ক্যালকাটা লিগেও চেষ্টা করব, প্রিমিয়ার লিগেও দেখব, এবং আগামী দিনে আমরা চেষ্টা করব যাতে আমাদের এই হাওড়া হুগলি ওয়ারিয়ার্স যেভাবে ডায়মন্ড হারবার এফসিও এগিয়ে গেছে, যেভাবে অন্যান্য টিম এগিয়ে গেছে, আমরাও চেষ্টা করব আগামী দিনে অন্তত যাতে এই টিম আই লিগ খেলে। স্টেডিয়াম সেইভাবে রেডি নেই, আবার কোথাও ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা নেই, সুতরাং এগুলো নিয়ে সমস্যা আছে। এবং আমাদেরও হাওড়া স্টেডিয়ামে হয়তো কিছু খেলা করব, কিছু হয়তো অন্য জায়গায় ফ্লাড লাইট যেখানে আছে সেখানে আমাদের করতে হতে পারে। তো আমরা চেষ্টা করছি যদি এবছর না হয় আগামী বছর, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো দেখছেন প্রত্যেক জেলায় জেলায় তিনি ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল্ড আপ করছেন, আগামী দিনে নিশ্চিতভাবে হুগলিকে নিয়েও আমাদের এটা প্রথম বছর মানে এটা শেষ বছর নয়, এটুকু বলে দিতে চাই। আমাদের এই প্রথম বছর মানে এই আমাদের চলবে, এবং আগামী দিনে হয়তো দেখা যাবে পরের বছর হয়তো হুগলিতেই সব ম্যাচ করলাম, হয়তো দুটো একটা হাওড়ায় করলাম। সুতরাং আমাদের ইচ্ছা সবকিছুই আছে। Let him speak on the team. First of all, good evening everyone. I would like to thank the whole team. Thank you, Nikhil Shah, Mr. Rajiv Banerjee. Thank you for Anirban Aditya, one of our co-owners, also Malkit, also Aditya, to give this team to me, let me to lead this team. I'm really grateful to be in front of this team, in front of Haura Hogli Warriors. And another thing is going to make it short. This initiative of Sachi has been one of the, I think, the greatest initiative in Bengal football. And we cannot keep deviating to that and going to different roads, different ways. Guys, I think we just have it to everyone. I think it's not about, I think, the owners that be invested into it. I think it's about also the media. I think Federation have done, had supported it, but I think the media also, they must be positive about it, because it's something I've been heard a lot in the last few years, but finally it's become true. Now it's a reality. And still I feel we're not able to understand about, how important this league for the state, for Bengal football, because I do believe it's going to bring in, again, it's about promoting football in the districts, bringing football to families, bringing football to kids, where it's going to be available not only by TV, but also the people in the districts will be able to go and watch, the players that can inspire, maybe those kids, they can see them by close by, they can inspire them, and I think that's very important. That's the reason I think Nabi is here today, Oviedo is here, I had Mitch over here also. So we need to support in that, guys. I just feel somewhere we are a little bit missing the thing today. Speak about a lot of things, about India, about Muhammad Gandhi, Bengal, everything, but we're forgetting the importance of this league for Bengal football. So please, we must join hands, just coming together, because it's a platform for the players we are talking about. There is no Bengal players, but yes, it's a platform for them. I think at least it's not going to maybe solve the problem, but I do believe it's going to help, because players at least they can have a little bit more, see the gap is reducing, and the players they can have it more games. So in that way we're able to see, players having that platform to step
in higher levels. So I think I had gone quite far, quite long, but let's coming together and making this league successful. Indian football, like Shalin Manna, What we told already, from Gustafsson to Salil Manna. Bolaide, Yes, Sudip Chatterjee, but why? Balaramda. Yeah, Nabi is there. Nabi is there, yeah, Shishir Nabi is Ghosh also is from there. Hooghly, yeah, exactly. also. Vikas Panji, Yes. Biggest Paji, yes. Bolaide, Nana Chale. Bolaide, who has played for two countries, Pakistan and India. Remarkable. Then there is Balram was there in Howrah. So why players are not coming up from that belt? No, we Mr. have taken- Anirban, we have- Mr. Anirban will justify his position. Why you don't send any selector to see from the zero level which player they can pick up for future? Yeah. প্রথমত যেটা আমি বললাম যে স্পেকটেটর ছাড়া ফুটবল হতে পারে না এবং জেলা ভালো মানের খেলা দেখার সুযোগ খুব কম পায়। আপনি যদি জেলার সাথে যোগাযোগ থাকে আপনি নিশ্চয়ই জানবেন যে জেলায় একটা ছোট ম্যাচ হলেও 5,000 দর্শক হওয়াটা কিন্তু কোনো ব্যাপার নয়। একটা ইনভিটেশনাল টুর্নামেন্টে 5-7 দর্শক হয়ে যায়, কিন্তু ভালো উন্নত মানের ফুটবল, ভালো ম্যাচ সেটা দেখতে হলে কিন্তু জেলার মানুষদের কলকাতায় আসতে হবে। আমরা যদি ফুটবলটাকে বড় করতে চাই তাহলে খেলাটাকে জেলার দর্শকদের কাছে নিয়ে যেতে হবে, কারণ তারা টাকা দিয়ে টিকিট কাটে, তারা টিভি ছেড়ে খেলা দেখে, তারা মাঠে এসে ভিড় করে। আমরা যদি পুরো বাংলাকে ইনভলভ করে নিতে পারি, যেটা বিএসএল এর আইডিয়াটা যেখান থেকে এসেছে, তাহলে ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ যারা আছে তারা ভালো খেলা দেখার সুযোগ পাবে। তার মানে খেলাটা খুব উন্নত মানের হতে হবে, সেখানে কিন্তু প্রফেশনাল প্লেয়ার্সদের দরকার। অ্যামেচার টুর্নামেন্ট কিন্তু বিএসএল নয়। আমরা ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট করি বিভিন্ন এজ গ্রুপে, যেখানে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট খেলে, এগুলো রয়েছে বাচ্চা প্লেয়ারদের তুলে আনার জন্য। ডিস্ট্রিক্টের নিজস্ব লিগ রয়েছে, কিন্তু সেখানে কি সেইভাবে দর্শক আসে? স্পেকটেটর এনগেজমেন্ট হয় না। আমরা চাইছি স্পেকটেটর এনগেজমেন্ট বাড়াতে। সেটা বাড়াতে গেলে প্রফেশনাল লেভেল ফুটবল আমার জেলায় নিয়ে যেতে হবে, আর সেটার ভেসেলটা হলো বিএসএল। এই যে এই টিমগুলো খেলবে, এই টিমের খেলা দেখতে মানুষ কিন্তু মাঠ ভরাবে, এবং এরাও কিন্তু গ্রাসরুট নিয়ে কাজ শুরু করছে। সবে আবার প্রথম বছর শুরু হতে চলেছে। গ্রাসরুট থেকে এরা নিজেদের প্লেয়ার তৈরি করবে। আগামী দিনে হয়তো দেখবেন এদের হোমগ্রোন প্লেয়াররা কলকাতা লিগে খেলছে, ডিস্ট্রিক্ট লিগে খেলছে, এবং বিএসএল এও সমানভাবে খেলছে। কিন্তু সেই জায়গাটা পৌঁছাতে হবে। রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন আ ডে। আপনাদের স্পটার, আপনি দেখুন না বিএসএল এর তরফ থেকে কতজন স্পটার আছে, কতজন স্কাউটিং এর কাজ করছে, এবং আমরা ডিস্ট্রিক্টের একটা সিনিয়র প্লেয়ারদের খুব বড় টুর্নামেন্ট প্ল্যান করেছি, যেটা শুরু হতে চলেছে বিবেকানন্দ কাপ। গভর্নমেন্ট আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। আজকে কিন্তু আমরা যে স্টেপগুলো নিতে পেরেছি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্যে যে স্টেপগুলো নিতে পেরেছি, আমি বলবো খুব কম কাজ হয়তো হয়েছে, কিন্তু সেইটুকু কাজে বাংলা আজকে ভারত সেরা। আপনি যদি খুলে দেখেন যে কটা ন্যাশনাল লেভেল টুর্নামেন্ট বাংলা খেলতে গেছে, কোনোটায় রানার্স, কোনোটায় চ্যাম্পিয়ন। এমন একটা টুর্নামেন্ট নেই যেটার ফাইনাল বাংলা খেলছে না। সেই জায়গাটা কিন্তু লাস্ট 2 বছরে আমরা অ্যাচিভ করতে পেরেছি। কিন্তু কোনো কিছু ভালো শেষ হয় না, আরো ভালো আমাদের করতে হবে। সেটা করতে গেলে এরকম আরো খেলা দরকার, আরো ম্যাচ টাইম দরকার, ভালো প্লেয়ারদের ডেভেলপ করার জন্য কাজ দরকার। এই যে আজকে ধরুন হাওড়া হুগলি ওয়ারিয়ার্স আসছে, এরা যদি ওখানে জেলায় আস্তে আস্তে ক্যাম্প তৈরি করতে শুরু করে, 2-3টে ক্যাম্প চালায়, সেখান থেকে কত বাচ্চা খেলার সুযোগ পাবে, কত বাচ্চা উঠে আসবে। তারা কিন্তু বাংলার ফুটবলকে আরো সমৃদ্ধ করবে। রিগার্ডিং ব্যাংকিং কাপ আগে খুব ছিল, খুব রমরমা ব্যাপার। আমরা অলরেডি একটা স্কুল টুর্নামেন্ট করছি সুপ্রিম কাপ নামে, যেটা বেশ কিছুদিন ধরে চলছে। প্রত্যেকটা জেলায় খেলা হয়েছে। নর্থ বেঙ্গলের খেলা কয়েকদিনের মধ্যে শুরু হবে। নর্থ বেঙ্গলটা আটকে গেছিল, কারণ নর্থ বেঙ্গলে ফ্লাড হয়ে যাওয়ায় ওখানে খেলাটা তখন করা সম্ভব হয়নি, এবং তারপরে শুরু হয়ে যাবে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ড সুপ্রিম কাপটা কিন্তু ব্যাংকিং কাপেরই মতো। হ্যাঁ, আমরা যেহেতু স্পন্সরের ব্যাপার থাকে, সুপ্রিম নলেজ ফাউন্ডেশন আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তাই টুর্নামেন্টটাকে আমরা সুপ্রিম কাপ হিসেবে প্রমোট করছি। কারণ
ফুটবল শুধু করতে হলে ভাবলে হবে না, ফুটবল করতে টাকার দরকার আছে, তাই স্পন্সরের দরকার, ইনভেস্টরের দরকার, সেইগুলোকে জোগাড় করাটাও কিন্তু একটা কাজ, কারণ টাকা ছাড়া কোনো ভালো কাজ হয় না। শুধু ভালো কাজ করব ভাবলে ভালো কাজ করা যায় না, করতে টাকা পয়সার দরকার হয়। এই যে ধরুন বিএসএল হচ্ছে, এই যে এতগুলো এই ইকোসিস্টেমে এতগুলো নতুন টিম আসলো, তারা যে এত টাকা ইনভেস্ট করছে, এটা তো ফুটবলের ইকোনমিটাকে সমৃদ্ধ করছে, প্লেয়াররা টাকা পাচ্ছে, এত সুন্দর প্র্যাকটিস হচ্ছে, এত ভালো ইনফ্রাস্ট্রাকচারে তারা থাকছে, প্র্যাকটিস করছে, প্রিপারেশন নিচ্ছে টুর্নামেন্টে। এটা সম্ভব হতো না যদি এই টিমগুলো পাশে এসে না দাঁড়াতো। এই প্লেয়ারগুলোকে আমরা আরো কিছুটা সুযোগ করে দিতে পারতাম। আমাদের লক্ষ্য থাকবে এইভাবে বিএসএলটাকে আরো বাড়ানো, আমাদের খেলাগুলোকে আরো বাড়ানো। আমরা যে এজ গ্রুপের খেলা করছি, আমার মনে হয় না ভারতবর্ষে কোথাও এতগুলো এজ গ্রুপ নিয়ে খেলা হয়। আমার মনে হয় যদি এইভাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারি, আগামী দিন বাংলা ফুটবলে কমান্ড নিয়ে চলবে, অথরিটি নিয়ে চলবে এবং রাজত্ব করবে বাংলার ফুটবল সারা ভারতবর্ষে। আমরা বেছে নিয়েছি ভাই আদর্শ তামাংকে। আদর্শ ওদের কোটি উস্তাদ অখিলেশ পাল আমাদের অধিনায়ক এবং সহ অধিনায়ক আমাদের আদর্শ তামাং। আচ্ছা দাঁড়ান এক মিনিট, আমি যাচ্ছি। আপনি আসুন। You are a good anchor. অনির্বাণদা ঢেকে গেছে তো, আপনি এটা সব তো হ্যাঁ দাঁড়িয়ে সবাই সবাই দাঁড়িয়ে ঠিক ঠিক আছে, ভালো চিন্তা, খুব ভালো চিন্তা।